მოგესალმებით ყველას, საქართველოსა და თურქეთში მცხოვრებ თურქებს, მთელ თურქულენოვან მოსახლეობას, ყველას, ვისაც ქართული ენის სწავლა სურს. დღეს ჩვენ ვატარებთ ქართული ენის მე-17 გაკვეთილს. ისევ საქართველოს ისტორიას გადავავლოთ თვალი. თამარის შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი ძე, ლაშა გიორგი. მეფის გარდაცვალების მერე კი მისი და, ანუ თამარის ქალიშვილი რუსუდანი. სულ მალე მე-13 საუკუნის 30-იან წლებში საქართველოს მონღოლები შემოესივნენ და დაიპყრეს იგი. Yine Gürcistan'ın tarihini gözden geçirelim. Kraliçe Tamara'dan sonra oğlu Laşa Georgi tahta çıkmıştır. Onun ölümünden sonra ise Laşa Georgi'nin kız kardeşi yani Tamara'nın kızı Rusudani taç giymiştir. Çok geçmeden 13. yüzyılın başlarında Kafkasya'da ortaya çıkan Moğollar Gürcistan'ı da istila ettiler. ქვეყნის მძიმე მდგომარეობამ დააფიქრა ქართველთა თავკაცები. ჯავახეთში კოსტას თავზე შეიკრიბნენ ისინი, ითათბირეს და დაასკვნეს. Tatrების წინააღმდეგ აჯანყების აუცილებლობა. Sıkıntılı durum Gürcistan'ın başında bulunan yöneticileri oldukça düşündürülmüştü. Cavaheti bölgesinde Kostas Tavi denilen yerinde toplanıp Moğollar aleyhine isyan düzenlemenin gerekliliğine karar verdiler. Droda adgilits danishnuli იყო მოქმედების დასაწყებად. მაგრამ შეთქმულება, როგორც ჩანს, გასცეს და მონღოლებმა ქართველთა თავკაცების უმრავლესობა დააპატიმრეს. Harekete geçmek için yer ve zaman tespit edilmesine rağmen isyana hazırlanan Gürcüler ihanete uğramıştır. Moğollar da Gürcülerin başında bulunanın çoğunluğunu yakalanmışlardır. Պատიმრები მოღოლთა ნოინს წარუდგინეს. ქართველები აჯანყების გაზრანხვას უარყოფდნენ და კოხტას თავზე შეკრების მიზეზად ხარკის საქმეს ასახელებდნენ. Yakalanan Gürcü tutsaklar Ermenistan'da bulunan Moğol Nuan'ın huzuruna getirildiler. Gürcüler isyana hazırlandıklarını reddedilmekteler. Koxtas Tavi denilen yerde vergi toplamak için bulunduklarını söylemektediler. Noynis bრძანებით ისინი გააშიშვლეს. ტანთ თაფლი წასხეს და მცხუნვარე მზეზე დასხეს. იმ მიზნით, რომ ასეთი წამებით მათთვის სიმართლე ეთქმევინებინათ. ცოტნე დადიანი შემთხვევით გადაურჩა დაწერას, რადგანაც მან ადრიანა დატოვა თათბირი და გაეშურა ჯარის შესაგრებად. Gürcü yöneticiler Nuan'ın emriyle çırılçıplak soyulup vücutlarına bal sürülerek sıcakta güneş altında bırakıldılar. Bu işkenceyle Gürcülere gerçeği söyletmeye amacındaydılar. Tsotne Dadiyani isimli Gürcü yöneticilerinden biri asker toplamak için toplantıdan erken ayrıldığından tesadüfen yakalanmaktan kurtulmuştur. მაგრამ როგორც კი ცოტნემ გაიგო თავისი ამხანაგების ამბავი, ნებაყოფლობით ქართველ თავკაცთა მწარე ხვედრი გაიზიარა. სამოსელი გაიხადა და თვითონაც იმ მოედანზე დაჯდა, სადაც მისი მხარგაკრული amxanagები მიწაზე ეყარნენ. Ama arkadaşlarının başına gelenleri öğrenince Ermenistan'a gidip kendi isteğiyle aynı işkenceyi görmek için elbiselerini çıkarıp arkadaşlarının toplandığı güneşin altındaki meydana oturdu. Tsotne Dadianis utsnaurma saktsielma priad gaaqvirva moğolები. Როცა დაჰკითხეს იგი ცოტნემ განაცხადა. ჩემი ამხანაგები უდანაშაულოები არიან. და თუ უდანაშაულოთა დასჯა შეიძლება, და მათთან ერთად მეც დავისაჯო. Tsotne Dadianinin bu davranışına çok şaşıran Moğollar onu sorgulayınca Tsotne şöyle cevap vermiştir. Arkadaşlarım suçsuzdur. Eğer suçsuz insanların cezalandırabiliyorlarsa o zaman beni de onlarla beraber cezalandırın. Tsotne Dadianis თავგანწირვამ გაიმარჯვა.
ძველი ქართველი ისტორიკოსი, რომელიც გვიამბობს ამ ამბავს, ამტკიცებს, რომ ცოდნეს კეთილშობილებამ თათრები დააჯერა. ქართველები მართალი უნდა იყვნენ და ყველა გაათავისუფლეს. Çodne Dadyaninin fedakarlığı Moğollar üzerine büyük bir etki uyandırmıştı. Bu olay anlatan eski Gürcü tarihçesinin tasdik ettiğine göre Çodne'nin yüce gönüllülüğü Moğolların Gürcülerin haklı olduklarına inandırmış ve kurtulmalarını sağlamıştır. ქართველიერი ყოველთვის იბრძოდა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. 100 წლის დაუღალავი ბრძოლა დასჭირდა საქართველოს მონღოლთა ბატონობის გადასაგდებად. Gürcü ulusu her zaman kendi özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşmıştır. Gürcistan, Moğolların hakimiyetinden kurtulmak için tam 100 yıl boyunca kılıç savaşmıştır. ახლა კი გადავდივართ ჩვენი გაკვეთილის პრაქტიკულ ნაწილზე. დავუბრუნდეთ გრამატიკას. წინა გაკვეთილზე ჩვენ შევისწავლეთ სახელთა ბრუნება. გავიხსენოთ ისინი. გთხოვთ თქვენცე. სახელობითი ბრუნვა, მისი კითხვებია, ვინ და რა. მოთხრობითი ბრუნვა, მისი კითხვებია, ვინ და რამ. მიცემითი ბრუნვა, მისი კითხვებია, ვის და რას. ნათესაობითი ბრუნვა, მისი კითხვებია, ვისი და რისი. მოქმედებითი ბრუნვა, მისი კითხვებია, ვისით, რით. ვითარებითი ბრუნვა, მისი კითხვა, რად. წოდებით ბრუნვას კითხვა არ დაესმის. მაგალითად, სახელობითი, ჩემი შვილი ლამაზია. მოთხრობითი, შვილმა წიგნი მიყიდა. მიცემითი, შვილს საჩუქარი უყიდე. ნათესაობითი, შვილის მეგობარი მოვიდა. მოქმედებითი, შვილით კმაყოფილი ვარ. ვითარებითი, შვილად ჩამთვალე. წოდებითი, შვილო აქ მოდი. სახელობითი ბრუნვა, უთო მაგიდაზე დევს. მოთხრობითი ბრუნვა, უთო მპერანგი დაწვა. მიცემითი ბრუნვა, უთოს არ მიეკარო ცხელია. ნათესაობითი ბრუნვა, უთოს სახელურიც გაუხურდა. მოქმედებითი ბრუნვა, უთოთი ვაუთავებთ. ვითარებითი ბრუნვა, უთოდ არ ვარგა. წოდებითი ბრუნვა, უთო გააუთოვე. ჩვენ გქონდა საშინაო დავალება. უნდა გვებრუნებინა რამდენიმე ხმოვანფუძიანი და რამდენიმე თანხმოვანფუძიანი სახელი. Aba şevamutmadı. Ev ödevimiz vardı. Ünsüz gövdeli ve ünlü gövdeli isimlerden birkaçını çekecektik. Gelin kontrol edelim. Georgi da Gvantsam, Vabrunot Rigrigobit. სახელობითი აკვანი, მოთხრობითი აკვანმა, მიცემითი აკვანს, ნათესაობითი აკვნის, მოქმედებითი აკვნით, ვითარებითი აკვნად, წოდებითი აკვანო. სახელობითი წერო, მოთხრობითი წერო. მიცემითი წეროს, ნათესაობითი წეროს, მოქმედებითი წეროთი, ვითარებითი წეროთ, წოდებითი წერო. სახელობითი პეპელა, მოთხრობითი პეპელამ, მიცემითი პეპელას, ნათესაობითი პეპლის, მოქმედებითი პეპლით, ვითარებითი პეპლად, წოდებითი პეპელავ. ნათესაობითი ზღვების, მოქმედებითი ზღვებით, ვითარებითი ზღვებად, წოდებითი ზღვებო. დიახ, სწორია. ახლა ვაბრუნოთ ადამიანის საკუთარი სახელები. სახელობითი მირიანი, მოთხრობითი მირიანმა, მიცემითი მირიანს, ნათესაობითი მირიანის, მოქმედებითი მირიანით, ვითარებითი მირიანად, წოდებითი მირიან. სახელობითი ნონა, მოთხრობითი ნონამ, მიცემითი ნონას, ნათესაობითი ნონას, მოქმედებითი ნონათი, ვითარებითი ნონად, წოდებითი ნონა. სახელობითი ელენე, მოთხრობითი ელენემ, მიცემითი ელენეს, ნათესაობითი ელენეს, მოქმედებითი ელენეთი, ვითარებითი ელენეთ, წოდებითი ელენე. სახელობითი გიორგი, მოთხრობითი გიორგი, მიცემითი გიორგის, ნათესაობითი გიორგის, მოქმედებითი გიორგით, ვითარებითი გიორგით, წოდებითი გიორგი. საზოგადო სახელებისაგან განსხვავებით, ადამიანთა თანხმოვანფუძიანი სახელები ფუძე უკუმშველია, ხოლო ხმოვანფუძიანი სახელები fudze uqvetseli. Ünsüz gövdeli özel isimler çekim yapılırken diğer isimlerden farklı olmak üzere değişikliklere uğraşmıyor. Ünlü gövdelerde ise düşme olmuyor. Vabrunot ადამიანის სახელი და გვარი ერთად. გთხოვთ. სახელობითი რევაზ ინანიშვილი, მოთხრობითი რევაზ ინანიშვილმა, მიცემითი რევაზ ინანიშვილს, ნათესაობითი რევაზ ინანიშვილის, მოქმედებითი რევაზ ინანიშვილით, ვითარებითი რევაზ ინანიშვილად, წოდებითი რევაზ ინანიშვილო.
სახელობითი შოთა ნიშნიანიძე, მოთხრობითი შოთა ნიშნიანიძე, მიცემითი შოთა ნიშნიანიძეს, ნათესაობითი შოთა ნიშნიანიძის, მოქმედებითი შოთა ნიშნიანიძით, ვითარებითი შოთა ნიშნიანიძედ, წოდებითი შოთა ნიშნიანიძე. სახელის და გვარის ერთად ბრუნების დროს იბრუნვის მხოლოდ გვარი, სახელი უცვლელი რჩება. Ad ve soyadı beraber kullandığında sadece soyadı çekiliyor. Ad ise değişmiyor. Ahla visalut martevi tsinadade bir şedgeni ahlandel droş. Şimdiki zamanda basit cümlenin kurmasını öğrenelim. Gahsovdet. Rodesac orpiriyani gardamavali zmna ahlandel droşia, kvem talobit brunvas moitxos, damatebaki mitsemit. Unutmayınız. Özel yapılı iki kişili fiil şimdiki zamandayken özne yalin halinde, nesne ise yönelme halinde bulunur. Örneğin, მაგალითად, დედა აცხობს ნამცხვარს, მამა აპობს შეშას, მე ვეხმარები ამ ხანაკს. შენ უყურებ ტელევიზორს, მასწავლებელი ყვება გაკვეთილს, სიცხე ადნობს ყინულს. ახლა კი შევასრულოთ სავარჯიშო. ჩავსვათ სათანადო სუფიქსები. ლევანი აგრძელებს სწავლას, თამთა სოკოს აგროვებს, ბაბუა კასრს ავსებს, ინჟინერი სახლს აშენებს, ექიმი კურნავს ავადმყოფს, ზარეული ამზადებს საჭმელს, მანანა კერავს კაბას. გიორგი წიგნს კითხულობს, ეთერი წერილს წერს. ეს ქალი იმ კაცს იცნობს. მოსწავლე გაკვეთილს პასუხობს. დედა რეცხავს სარეცხს. ნანა სურათს ხატავს. უცხოელი ქალაქს ათვალიერებს. მეხანძრე ცეცხლს აქრობს. ბებია წყალს აცხელებს. ქართულ ენაში ფუძეზე თავსართ ბოლოსართის დართვით სხვადასხვა მნიშვნელობის sitqobi იწარმოება. Gürcü dilinde bir köke ön ek ve sön ek ilave ederek farklı anlamına gelen sözcükler üretiliyor. Მაგალითად, ქვეყანა ბრაზილია, ეროვნება ბრაზილიელი, ენა ბრაზილიური. განაგრძეთ გიორგი. ეროვნება ქართველი, ენა ქართული, ქვეყანა საქართველო. ეროვნება ბერძენი, ენა ბერძნული, ქვეყანა საბერძნეთი. ეროვნება ფრანგი, ენა ფრანგული, ქვეყანა საფრანგეთი. ეროვნება ესპანელი, ენა ესპანური, ქვეყანა ესპანეთი. ეროვნება სპარსელი, ენა სპარსული, ქვეყანა სპარსეთი. ეროვნება ჩინელი, ენა ჩინური, ქვეყანა ჩინეთი. ეროვნება რუსი, ენა რუსული, ქვეყანა რუსეთი. ეროვნება თურქი, ენა თურქული, ქვეყანა თურქეთი. ეროვნება ჩეხი, ენა ჩეხური, ქვეყანა ჩეხეთი. საშინაო დავალება. ev ödevi. Zemot moqvanili nimuşebis miხედვით აწარმოეთ. Yukarıda verilen örneklere göre sözcükler türetin. Kanada, Meksika, Egipte, İndoeti, Siriya. Targmet Turkulat. Kartuli ღვინო, ბერძნული სიმღერა, ფრანგული სუნამო, ესპანური ცეკვა, სპარსული ხალიჩა, ჩინური ფაიფური, რუსული ტანკი, თურქული ყავა და ჩეხური ლუდი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე. Bugünkü programımız sona erdi. Hoşça kalın.